الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام في دنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا الشارح على كتاب العقيدة الطحاوية، كنا هذا الموضوع تكلمنا فيه البارحة ونتم. On est dans le commentaire sur le livre Al-Aqida al-Tahawiyya, le commentaire du Cheikh Abdullah sur ce livre qui est très important, qui était accueilli par l'unanimité des savants de l'islam depuis 11 siècles. Al-Umma al-Islamiyya أجمعت على هذا الكتاب وأنه حق وأنه هو العقيدة الحقة من 1100 سنة. قال شيخنا الصحيفة 357 من كتاب شرح العقيدة الطحاوية: وخلق الله الحياة والموت ليبلوهم أيهم أحسن عملا، أي ليظهر ذلك لخلقه على حسب ما علم في الأزل من وجود شاكر وكافر. Il a dit, notre cheikh, Allah Ta'ala a créé la vie et la mort afin de nous éprouver lequel agit dans le bien, lequel pour Allah Ta'ala fait apparaître de nous nos actes, comme il a su ce qu'on va faire et comme il a prédestiné ce qu'on va faire. Nous on fait avec un choix sous sa volonté. Allah Ta'ala a su avant qu'on soit créé ce qu'on va faire. Il a prédestiné ce qu'il a su. Mais toi, l'être humain, tu n'as rien su de futur. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a prédestiné, mais tu agis sur le champ. Et devant toi, il y a l'ordre et il y a les interdits. Et c'est clair ce qui est mauvais et ce qui est bien. Alors, tu as agi à ce moment-là selon ça. Si tu as fait du mal, tu ne reproches que toi-même. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. Allah Ta'ala علم في الأزل ما يكون وشاء في الأزل ما يكون. أما أنت أيها الإنسان لم تعلم شيئا من المستقبل، ولا تعلم الغيب ولا تعلم كل الغيب. أنت تتصرف في الحال، تقول أفعل كذا أو لا أفعل كذا. إما أن وتصرفك بناء على أي شيء، إما طبعا باختيار منك تحت مشيئة الله، لك تصرف تحت مشيئة الله، لك اختيار تحت مشيئة الله، لك كسب، لكن لست خالقا ولست مستقلا، لست خالقا. وفعلك هذا لا يحصل عن إرادة مستقلة عن إرادة الله، بل هو تحت إرادة الله. لك الكسب أي توجيه القصد وإرادة، أي توجيه القصد والإرادة. أما أنت كيف تتصرف؟ أنت إما تحكم عقلك وإما تمشي مع النفس الأمارة بالسوء. Alors toi, comment tu agis? Soit tu dis j'agis selon ce qu'il dit la raison. العقل يقول أنا عبد مخلوق لي رب هو خلقني وأمرني بعبادته فأطيعه ولا أعصيه، ولو كانت نفسي تشتهي شيئا آخر، ولو كانت نفسي تميل لشيء آخر. هذا عين الصواب. وهناك من يقول أنا أريد أن أفعل ما تشتهي نفسي ولا أنظر ربي حرم أو أحل، أمر أو نهى، جنة أو نار، خير أو شر. أنا أريد أن أعيش حياتي، ما أحد يقول لي حرام. أريد أن أفعل ما يحلو لي، كل ما أشتهيه من غير نظر عاقبته وخيمة أم لا.
أمر الله به أو أباحه أم لا، أريد أن أمتع نفسي. وهذا هو الذي قال الله تعالى فيه فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والآخر فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف يوم القيامة وأهوال، مع أن النفس تشتهي وتميل، وأنت بشر مثلك مثل غيرك تشتهي، ولكن تقول لما أفعل؟ أتمتع بلحظة وأعذب في نار مخلدا فيها مثلا. لما أتنعم في لحظة؟ أنت ترضى أن تقول تعال سأسكنك في قصر وأجعل من الجواري والنساء والطعام والشراب لأسبوع ما تريد، بعد ذلك بدك تروح على السجن بسويسرا إلى الموت، مع أنه سجن سويسرا ما اسمه شيء، يعني ما أنه بعيد عن أوتيلاتنا، يعني السجن بسويسرا ما أنه بعيد. بتقول لا ما بدي، شو هيدا؟ فإذا التمتع القليل إذا عقبه بعد ذلك حبس طويل لا، فكيف تمتع بالدنيا يعقبه نار جهنم؟ بعض الناس ولا أنا ماني شايف نار جهنم. منك شايف نار جهنم، لكن ما سمعت من أخبر بها عن علم وعن يقين وعن دليل وهم الأنبياء. Alors j'ai dit maintenant les gens comment ils agissent. Il y a la manière, le fait d'utiliser la raison, et c'est la raison qui conduit et qui t'ordonne, qui te dit il faut que tu domines ton ego, il faut que tu maîtrises ton ego, il faut que tu sois au-dessus de tes mauvais penchants. Il faut plutôt agir par ce qu'Allah a dit, a ordonné, tu le fais. Si c'est du bien, tu le fais. Si Allah Ta'ala a recommandé, tu le fais. Si le prophète Mohammed a dit, faites-le, fais-le. Mais si Allah a interdit, si Allah Ta'ala a mis en garde, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que nous sommes les esclaves de Dieu. Et Allah nous a créés et il nous a ordonné et il nous a interdit afin de faire apparaître. Maintenant, le fait de dire, comme j'ai dit, certains ils disent, moi j'ai une manière de vivre comme ça, j'ai envie, je le fais. Lorsque j'ai envie de quelque chose, je le fais. Mais il faut faire attention. Si tu as envie de quelque chose et qui est haram, il ne faut pas le faire. Si tu as envie et il n'est pas haram, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème. Mais si tu as envie et c'est haram et c'est interdit, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que ça va te ramener à des effets très dangereux. Si quelqu'un, on lui dit, okay, on va te donner un château au nord, pendant une semaine, tu auras les femmes, tu auras la nourriture, tu auras ce que tu veux, comme un roi, pendant une semaine. Après, on va te ramener à la prison en Suisse jusqu'à la mort. Tout de suite, tu dis, mais à quoi ça sert? C'est quoi ça? C'est quoi une semaine et après, jusqu'à la mort? Attention, tu ne vas pas accepter. Malgré qu'une semaine dans une hôtel ou dans un grand château, tu auras tout ce que tu veux. Et parce qu'il y a après la prison, et j'ai dit la prison en Suisse, c'est comme les hôtels chez nous. Et la prison en Suisse, c'est comme un hôtel 4 étoiles, au Liban, voilà, tu as 3 repas, tu as le pain complet, tu as les bananes, tu as la douche, tu as la télé, tu as l'eau chaude, tu es tranquille chez toi dans la chambre, il te laisse rentrer avec un tapis de prière, tu pries tout le temps, personne ne te dérange. Et malgré ça, tu dis non, la prison jusqu'à la mort, non. Mais attends, une semaine et la prison, il y a la mort ici dans le bas monde. Mais dans Jahannam, la prison, c'est un feu noir sans jamais mourir. Et la vie, si tu vis, je veux vivre la vie, je veux pas avoir une épouse, je veux avoir tout le temps des copines, je veux pas manger du halal, je veux manger n'importe quoi dans le haram, je veux de l'argent de tous bords, je distingue pas entre halal et haram. Si tu vis 100 ans comme ça, 100 ans, qu'est-ce qu'il vaut 100 ans par rapport à la vie éternelle sans fin? C'est comme une goutte par rapport à l'océan. Et nous, on t'a donné l'exemple d'une semaine par rapport à 100 ans. Une semaine par rapport à 100 ans, c'est une unité. 7 jours par rapport à 100 ans, c'est une unité. Tandis que la vie eut 100 ans par rapport
à la vie sans jamais mourir, c'est moins qu'une goutte par rapport à l'océan. Il y a des gens, ils disent, je veux vivre la vie. Il dit, moi j'ai pas vu le paradis, j'ai pas vu Jahannam. Moi j'ai pas vu non plus les miracles, j'ai pas vu les prophètes. Moi je vis, il dit l'actualité, je suis comme ça. Maintenant tu n'as pas vu Jahannam, tu n'as pas vu Al-Jannah, tu n'as pas vu les prophètes, mais la nouvelle a été transmise par un grand nombre. Et le grand nombre, lorsqu'ils transmettent, ça donne une connaissance sur At-Tawatur. Tu as vu Napoléon Bonaparte, Youssouf? Et moi aussi, j'ai pas vu Napoléon Bonaparte. Tu as vu Holako qui est rentré à Bagdad, qui a brûlé, tout ça? Non, et moi, j'ai pas vu. Tu as vu Louis XIV, Charles, cœur de lion, celui de l'Angleterre? Non, non plus. Moi, je sais qu'il a été en Palestine, à Akka, il a tué 30 000 femmes et enfants. Le cœur de lion de l'Angleterre. Il a tué 30 000 femmes et enfants. On n'a pas vu ça. Mais c'est des choses sûres. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre a transmis. Un grand nombre a transmis, ça donne une connaissance sûre. Alors, c'est pas le fait de voir, c'est ça qui donne. Ça, c'est un moyen. Les 5 sens, c'est un moyen. La raison saine, si tu l'utilises bien, c'est un moyen. La troisième, la nouvelle véridique. La nouvelle véridique, c'est la parole d'un prophète ou une nouvelle rapportée par un grand nombre. أسباب الخلق للناس ثلاثة. أسباب العلم للخلق ثلاثة. Les moyens de savoir pour les gens sont 3. Le moyen de connaissance et de savoir sont 3. Les 5 sens, الحواس الخمس, سبب للعلم, la raison saine, العقل السليم, النظر السليم بالعقل السليم. والأمر الثالث الخبر الصادق. La troisième, la première, les 5 sens, la deuxième, la raison saine, la troisième, le moyen de connaissance, c'est la nouvelle véridique. C'est quoi nouvelle véridique? Une parole d'un prophète. Comment on a su la parole d'un prophète? Parce qu'Allah ne donne pas la prophétie à un menteur. يستحيل في حق الله أن يعطي النبوة لكاذب. لا يجوز على الله يعطي النبوة لكاذب. Ne donne pas, Allah Ta'ala ne donne pas la prophétie à un menteur. إذن كل ما يقول لنا نبي النبي ما يقوله كل صدق. Un prophète, s'il nous dit une chose, c'est une vérité, c'est une chose qui correspond à la vérité. Al-Khabar al-Mutawatir, la nouvelle rapportée par un grand nombre. Kif, alors tu dis c'est ma mère et c'est mon père. C'est ma mère et c'est mon père. Qui t'a dit c'est mon père, c'est ton père, c'est ma mère? Toi tu étais où là pour dire c'est mon père? C'est les gens qui disent. Un grand nombre disent c'est ta mère, c'est ton père. Napoléon Bonaparte, Holako, Genghis Khan, tous ces gens-là, Salah ad-Din al-Ayyubi, Nour ad-Din Zanki, voilà les gens qui étaient avant nous, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. C'est un grand nombre qui ont transmis. Ça donne une connaissance sûre. Un grand nombre a dit qu'il y avait un homme arabe qui s'appelait Mohammed, qui a enseigné aux gens le Coran après qu'il soit révélé à lui. Et un grand nombre a écrit. Et un grand nombre a transmis jusqu'à nos jours. On ne peut pas mettre en doute cela. Celui qui veut mettre en doute, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu, c'est-à-dire c'est l'orgueil qui l'empêche ou l'entêtement. Il ne veut pas suivre la vérité, il ne veut pas accepter. Mais d'ailleurs, une nouvelle rapporté par un grand nombre nous donne une connaissance sûre. بعض الناس إنسان قد لا يقبل لا أرضى لا أقبل. طيب هذه مشكلتك أنت صارت. هذه صارت مشكلتك. علما بس أنا لا أعطيكم هون بس هذا مثال للتقريب. C'est un exemple pour approcher. Combien de fois tu transgresses la loi en Suisse? Aux douanes, les voitures, feu rouge, feu noir, je ne sais pas, tu as dépassé les limites. Tu as agressé une femme, voilà, tu as craché, craché en Suisse, là, c'est la police te voit 150 francs, hein. Tu jettes les cigarettes, voilà, à côté de Nerta. Il y a quelqu'un qui était en face de Denner, et il a vu celui-là, il lui a dit, viens, voilà, là, amende, 150. Parce que, des fois, alors, monsieur, la police, j'ai jamais su. Oui, maintenant tu connais, paye 5,50 maintenant, tu ne vas pas jamais oublier. Pour te dire que ici, même si tu ne connais pas la loi,
la loi est imposée sur toi. Ça c'est. Mais dans l'islam, on est en train de dire, c'est des choses qui ont été transmises, c'est les gens qui ont rapporté. On te dit c'est comme ça et comme ça suite à une preuve et un argument. Il faut pas dire moi j'ai pas su, j'ai pas voulu, j'ai pas voulu savoir. Et c'est ton problème. Tu as négligé la science, tu as négligé la recherche de vérité. انه انا ما بحثت، انا ما فكرت، انا ما اعملت فكري. انت ضيعت العقل الذي جعله الله فيك وهو مناط التكليف. قيمة هذا العقل ما استعملته. La raison, tu ne l'as pas utilisé dans le bien. Tu as voulu toujours tourner à l'envers de ce que te dicte la raison et tu as suivi les mauvais penchants. قال تعالى شوفوا الملائكة تتعجب من هدول الكفار les anges. Le jour dernier, ils disent Alam yatikum nadhir. Les anges, lorsqu'ils voient les gens, des milliards à l'enfer, des milliards qui vont aller à l'enfer. Surtout les grands criminels là, qui tuent. Les anges disent mais vous n'avez pas eu un avertisseur Alam yatikum nadhir. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Alors on dit si on a eu, même s'il ne l'a pas vu, mais il a entendu qu'il y a un prophète. Si on a eu, yani ils sont venus, ils nous ont parlé, ou il y en a d'autres qui l'ont vu et qui nous ont transmis, et ils étaient nombreux. Alors on a nié, on a dit non, c'est pas vrai, Allah n'a rien envoyé, vous êtes vous dans l'égarement. D'ailleurs, beaucoup parmi eux, ces gens-là, ils se moquent de celui qui prie. Ils disent, tu pries 5 fois par jour, tu fais quoi ce jour? Ils font comme ça, ils rigolent. C'est comme que toi, tu es en train de perdre, tu es en train de perdre le temps. Mais lui, lorsqu'il sort avec son chien à 2 heures du matin, avec le -6, lui, il perd pas le temps, hein, il fait le plaisir, il joue le plaisir, lui. Il se lève. 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin avec le chien. Il ramasse le caca du chien parce que s'il voit la police qui n'a pas ramassé le caca, il y a une amende. Et il prend ça dans un sac, tout ça, chouchou, t'as fait, ok. Puis après, il va chez lui à la maison, il dort avec lui. Alors lui, c'est normal, c'est le plaisir. Mais si toi tu pries, c'est pas normal. Tu vois, si elle sort avec le corps et là, il est là avec l'air, avec le soleil là pour tout. Mais si la femme porte le foulard, pourquoi? Pour elle, c'est pas normal que la femme se couvre, mais qu'elle sort avec un jupe ou quelque chose que là, le 2/3 du corps apparaît. Alors ça, c'est normal. Mais tout est à l'envers maintenant. Tout est à l'envers. Alors, ils disent si on a eu un avertisseur, mais on a nié. On a dit, Dieu n'a rien envoyé. Vous êtes vous dans l'égarement. من بعد وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ils disent, si nous étions des gens qui raisonnent, qui écoutent, qui réfléchissent, qui suivent la sagesse, on ne soit pas aujourd'hui là. فاعترفوا بذنبهم. Ils ont reconnu qu'ils avaient tort. فاعترفوا بذنبهم فسحقا يا أصحاب السعير فسحقا. Malheur pour les habitants de l'enfer. هم ضيعوا. Eux, ils n'ont pas utilisé la raison, ils n'ont pas voulu suivre la vérité, ils n'ont pas voulu être soumis à Dieu, ils voulaient être soumis à leur ego. في فرق بين واحد عبد لله وبين عبد الشهوات. Il y a différence entre esclave de Dieu et esclave de son ego. بعبارة أخرى esclave de son ego يعني esclave de son organe génital ou son ventre. واحد عبد لنفسه الأمارة بالسوء. شو يعني؟ يعني عبد فرجه عبد بطنه. بشم ريحة الأكل ما بعد يشوف ريحه هيك بدي أكل حرام ما حرام ما بسأل. Dès qu'ils sont l'odeur de la manger, il veut manger sans différence, sans dire c'est halal ou pas. Il voit une femme belle, allez-y, je veux coucher avec elle. Mariage ou sans mariage. هذا عبد النفس الأمارة بالسوء. قد ايه في فرق بين أن يكون عبد النفس الأمارة وبين أن يكون عبد الله. Quelle différence entre tu es l'esclave qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et l'esclave qui obéit à son ego. Il y a une grande différence. ملخصها
فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ملخصة, ça résume tout ce que je viens de vous dire. Regardez ces versets qui sont très brefs. C'est lui qui craint le jour dernier, le jour où il va être questionné et jugé par Allah. Et par la suite, il a contredit à son ego. Je veux que tu sois honoré, je veux pas que tu sois humilié. Je veux que tu sois dans le paradis et pas dans l'enfer. Je veux que tu sois quelqu'un qui patiente pour avoir le bonheur. C'est comme lorsque tu es malade. Lorsque tu es malade, tu prends un médicament amer, dur, amer. Mais 2-3 jours, tu dis ça fait rien, 2-3 jours, je prends le médicament si je trouve la guérison. Mais le bas monde, ça fait rien, c'est un court durée pour que tu auras le paradis. Il faut que tu résistes devant ton ego, il faut que tu patientes. À l'amertume de dire à ton ego non, au haram non, le plaisir qui est dans le haram non. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار يبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار. Le plaisir qu'on a eu de l'haram, ça anéantit sa part. Mais ça reste le fardeau, le péché, l'effet, les mauvais effets, le fait d'être par la suite jugé et questionné et jeté dans le feu, dans l'enfer. يبقى الإثم ويبقى العار, le péché et le déshonneur. لا خير في لذة من بعدها النار, il n'y a pas un bien dans un plaisir qui nous ramène à l'enfer. أنت بتاكل أكل بيودي للموت, tu manges un repas qui te cause la mort. Là, il y a des enfants qui ont certaines allergies, n'est-ce pas? Il y a des gens allergiques aux poissons, il y a des enfants allergiques au vinaigre, il y a des gens allergiques à tel ou tel. S'ils mangent, ils meurent. Chut, attention, faut pas qu'ils s'approchent de ça. Pourquoi? Parce que c'est la mort. Alors il a péché la mécréance, c'est quoi? C'est Jahannam, c'est millions, 10 millions, 10 milliards fois plus que la mort, plus que la mort. La mort c'est un grand bien dans le dollar pour les mécréants. Al-maut, بالنسبة للكافر, شيء عظيم إذا حصل عليه. Al-maut, للكافر, muna, c'est un souhait. C'est un grand souhait pour le mécréant s'il arrive à avoir la mort. لكن الله قال لا يموت فيها ولا يحيا. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Ils vont jamais trouver la mort et le feu de Jahannam ne sera jamais diminué. Alors de là, انت في الدنيا بدك تتذوق مرارة مخالفة النفس لأن العاقبة طيبة. Tu goûtes l'amertume de contredire ton ego parce que le résultat est quelque chose de très grand et magnifique. هذا الصبر على ترك الحرام أشد بكثير من الصبر على أداء الواجبات. C'est très dur. Résister, patienter pour délaisser le haram par rapport au fait de patienter à faire les obligations. Tu trouves des millions qui font la prière, qui font le jeûne de Ramadan, qui font le hajj. Mais ces millions-là qui font la prière, le hajj et le jeûne et qui payent la zakat, qu'est-ce que vous faites avec les péchés? Ah, beaucoup parmi eux, c'est très peu celui qui délaisse le haram et il arrive à résister et patienter. قليل ممن الصبر على ترك الحرام أشد وأصعب لأن النفس جبلت ميالة للسوء. لأن النفس جبلت ميالة للسوء. Parce que la nature de l'ego penche vers le haram. ولذلك كان الجهاد الأكبر هو أن تقول لنفسك لا عند الحرام. Le grand jihad, c'est le fait de dire à ton ego non lorsqu'il s'agit de l'haram. وقال تعالى إما شاكرا وإما كفورا. ودلت الدلائل أن يكون الإيمان واجبا على التأبيد
وأن الحرام حرام على التأبيد. Les preuves et les arguments que la foi est une obligation pour toujours jusqu'à la mort et la mécréance est interdite jusqu'à la mort. وجعل الله تعالى ثواب الإيمان الجنة على التأبيد وثواب الكفر وجزاء الكفر النار على التأبيد. Allah Ta'ala a fait que la récompense de la mort sur la bonne croyance et la bonne foi, le paradis éternellement, et il a fait que le châtiment ou la rétribution pour la mécréance, c'est l'enfer éternellement. جعلت الحياة الدنيا للعمل إلى الموت وجعل الموت للنقل إلى الآخرة. Allah Ta'ala a fait que le bas monde, c'est la demeure des œuvres. الدنيا دار عمل والآخرة دار بقاء والموت ينقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة. Le bas monde, c'est la demeure du travail. اليوم العمل ولا حساب وغدا الحساب ولا عمل. Aujourd'hui, c'est les œuvres sans rétribution. L'au-delà, c'est la rétribution sans travail. Et la mort, c'est la phase par laquelle la personne se déplace du bas monde vers l'au-delà. Et même si on dit il est dans la tombe, mais il commence à voir sa place dans le paradis ou dans l'enfer. Il a vu l'ange de la mort, il lui annonce le paradis ou l'enfer. إذن الموت هو النقل من دار الدنيا دار الفناء إلى دار البقاء، بمعنى أن ينتقل إلى المرحلة بحيث يبدأ فينظر ماذا قال له الملك، ينظر مكانه في الجنة أم مكانه في النار، ماذا سيكون، وروحه تعرض إما على النار صباحا ومساء أو أنه تكون نسمة روحه في الجنة، تكون روحه في الجنة. وجعل الموت للنقل إلى الآخرة التي فيها يبعثون جميعا للجزاء الوفاق، يعني dans l'au-delà ou le résurrection afin d'être rétribué. Et Allah Ta'ala est juste. Allah Ta'ala est juste. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Lorsqu'il se lève, qui nous a ressuscités après notre mort? C'est vrai, ce qu'Allah a promis et les prophètes sont véridiques. C'est vrai, ce qu'Allah a promis, c'est vrai ce qu'ils ont dit les prophètes. Mais tu as pu déduire ça durant la vie, tu avais une raison, tu as pu constater. كان يمكنك أن تعرف، كان يمكنك أن تستنبط، كان يمكنك أن تستدل، لكن حب الدنيا يعمي. Tu as pu constater, tu as pu chercher les moyens pour être sauvé, mais l'amour de ce bas monde rend beaucoup aveugles, sourds, stupides. حب الدنيا يجعل كثير من الناس كالأعمى، كالأصم، كالغبي، ما بيفكر شو في بعد الموت. قولوا لنتنياهو شو عم تعمل أنت؟ شو عاقبة هذا الذي تفعله؟ تريدون أن تسرقوا شمال غزة وتقتلوا أهلها الله ما أذن لكم يا كذابين. Dites à ce Netanyahu, vous voulez voler Gaza et après vous voulez voler Duffa, après vous voulez voler Cham, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte. Vous voulez voler ça, tuer les gens et prendre leurs biens. Vous attendez votre faux roi là, le faux messie là, le Dajjal. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a pas donné la permission. Wala Moussa. Allahumma athina lakum. ولو كان وقوع ابتداء الجزاء المؤبد في الدنيا لبطلت المحنة عن اختيار وكان الإيمان اضطراريا بالمعاينة للعذاب. Si
les choses, les rétributions aller, on les voit sur cette terre et on voit l'enfer et on voit le paradis. Puis après, on dit il n'y aura pas alors le fait d'être éprouvé du fait qu'on voit et le fait de voir alors, tu dis voilà, c'est devant moi. C'est comme lorsque ici, ils te disent si tu roules à 200 km à l'heure, 200 km à l'heure, par exemple sur l'autoroute ou dans la ville, amende ou prison ou kada, et tu ne fais pas ça. Parce qu'on te dit, voilà, si Allah Ta'ala a fait que la rétribution dans cette vie, sur cette terre, il y a le paradis, il y a l'enfer, alors on ne sera pas éprouvé du fait qu'on voit les choses et on va agir selon les conséquences. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça comme ghaib, on n'a pas vu, mais les prophètes ont transmis. ما رأينا الجنة والنار ولكن الأنبياء أخبرونا جعل الله هذا غيبا عنا ولكن نؤمن نحن بهذا الغيب لأن الصادقين أخبروا بذلك. Nous croyons à ce futur et ce caché parce que les véridiques ont transmis qui sont les prophètes. Et les prophètes qui les a transmis, c'est les anges de la part de Dieu. الأنبياء صادقون أخبروا آمنا وصدقنا. من أخبر الأنبياء؟ الملك عن أمر الله عز وجل. وقد قام الدليل القطعي أن الإيمان لا ينفع عند معاينة البأس وجعل الجزاء في دار البقاء. Alors, et la preuve, ça a été que si la personne, lorsqu'il voit l'ange de la mort, il dit je crois, ou lorsqu'il est désespéré de la vie, il a dit je crois, c'est pas accepté. C'est pas accepté. Alors, c'est pour cela on dit, on est éprouvé dans ce bas monde. Nahnu fi dar ibtila wa imtihan, on est dans une demeure des épreuves et comme un test ou comme tu es dans voilà le fait que tu dois obéir et tu n'as pas vu Dieu dans le bas monde, tu n'as pas vu Dieu. Al-aynan al-faniyatan la tarayan illah. Les yeux qui sont éphémères ne voient pas Allah. Et Allah Ta'ala nous a pas encore montré le paradis et l'enfer. Mais il y a des gens, ils obéissent comme s'ils voyaient le paradis et l'enfer. Il y a des gens qui obéissent comme s'ils voyaient Allah, mais ils savent qu'ils ne vont pas le voir, mais ils sont sûrs qu'Allah les voit. Ouais, là, c'est la forte foi. Et par la suite, il y a des gens, si on leur dit demain, l'ange de la mort va venir, ils n'arrivent pas à ajouter. Ils n'arrivent pas à ajouter sur ce qu'ils font. من الناس في الدنيا ما رأينا لا جنة ولا نار ولا نرى رب العباد في هذه الدنيا. في الآخرة المؤمنون يرون الله بلا كيف ولا مكان. أما في الدنيا لا يعني النبي محمد رآه بقلبه. سيدنا محمد a vu Allah par le cœur. لكن à part سيدنا محمد ما أحد رأى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بعينيه. Il n'a pas quelqu'un qui a vu Dieu dans ce bas monde par ses yeux. أما في الآخرة يرونه. Dans l'au-delà, les croyants, al-mu'minun, al-muslimun, يرون الله. ولم نرى الجنة والنار. On n'a pas vu le paradis et on n'a pas vu l'enfer. لكن من أهل الإيمان من يعبد الله وكأنه يرى الجنة وكأنه يرى النار. ومنهم من يعبد الله كأنه يرى الله. لكن هو يعلم أنه هو في الدنيا لا يرى الله ولكن على يقين أن الله يراه. فلذلك بعض الناس لو قيل له عزرائيل غدا يقبض روحك ما استطاع أن يزيد. لو قيل له عزرائيل غدا يقبض روحك ما استطاع أن يزيد. Si on dit à quelqu'un demain l'ange va prendre ton âme demain, il n'arrive pas à faire plus de ce qu'il fait. يعني déjà il a bien rempli son temps. ففي فرق بين إنسان مثلا هذاك اللي بيقول هي قالوا وعربية جمالو، بيبقى طول النهار عم بيقول هي قالوا ما بيمل، عم يغني بدوي، عم يشانت بدوان. وبين واحد طول النهار ماشي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فرق كبير. Il y a une grande différence entre celui qui chante bédouin et tous les jours en train de répéter les mêmes chansons avec une très mauvaise voix. Et quelqu'un qui est en train de dire Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. هذا كيف يقضي وقته وهذا كيف يقضي وقته.
هذا إذا إجا جبريل ملك الموت على أي حال, وهذا إذا جاء ملك الموت على أي حال. Si l'ange de la mort arrive, dans quel état celui-là? Et l'autre, s'il vient l'ange de la mort, et il est tout prêt, même, il est en train de remplir, même après la prière, même après les obligations, il est en train de chercher les sunan. بعد الفريضة الفلانية والفريضة الفلانية, بين الفريضة والفريضة يملأها بالسنن, يملأها بالطاعات, يملأها بالخيرات, يملأها بالأذكار والدعاء والاستغفار والبكاء من خشية الله. هذه هي دار الامتحان والابتلاء. C'est ça le demeure des épreuves, cette demeure de qui est un pont. Sayyidina Isa قال هي قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. C'est un pont, il faut le traverser, il ne faut pas construire au-dessus. Il faut la traverser, il ne faut pas construire au-dessus. وأما قوله أو قال تعالى مالك يوم الدين, يعني الجزاء هو الله تعالى هو الذي يجازي الناس يوم القيامة. C'est Allah Ta'ala qui juge les gens le jour du jugement. في وقت من الأوقات الله يسألهم, Allah Ta'ala leur questionne tous à leur sujet. المؤمن يفرح والكافر يفزع ويصيبه كآبة. Le croyant va être très content lorsqu'il entend la parole de Dieu qui n'est pas comme notre parole, qui n'est pas des voix et des lettres. Et le mécréant va être très peur, il va avoir un grand malaise et un grand peur parce qu'il n'a pas fait du bien, il a mécru, il n'a pas obéi. Alors, il entend à son sujet ce qu'il va dire que voilà, tu vas avoir le résultat de ce que tu as fait comme mécréance et injustice. أما هنيئا لمن مات على الإسلام, وهيدي مرة واحدة. يعني bonne nouvelle à celui qui sort musulman, et ça c'est une fois. أو بتطلع مؤمن أو بتخرج كافر. قال تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Craignez votre Seigneur d'une manière complète et parfaite et ne mourrez qu'en étant des musulmans. قوله العرض, قال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. Le fait que Allah Ta'ala nous juge et on confronte nos actes. قال تعالى ويوم يقوم الناس لرب العالمين أي للحساب, le jour où les gens se lèvent pour être questionnés et jugés par Allah. يكفر من يقول الله يوضع له كرسي يجلس عليه ويكشف ساقه. Mécroit celui qui dit on met une chaise pour Dieu et Allah s'assoit et les gens se donnent devant lui, il passe et dévoile son tibia. Il y a des gens qui prosternent, d'autres non, mais il dit qu'Allah est un corps qui a un tibia ou dévoilé. هذو المجسمة يقولون هذا, الوهابية تقول هذا, ابن تيمية يقول هذا, المجسمة وابن تيمية يقولون هذا. والله ليس كمثله شيء, والله تعالى n'est pas semblable aux créatures. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا بالنسبة للكتاب. Alors le fait que on se lève pour être questionné par Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite on aura le livre, il y a certains qui reçoivent par la main droite, il y a certains qui reçoivent par la main gauche, et on lui dit lis ce qui est dans ton livre. lis. والإيمان بالثواب والعقاب قد تضمن ذلك, يعني الإيمان بالثواب أن الله يجازي المؤمنين بالجنة والعقاب يجازي الكافرين بالنار. Il faut croire à la récompense et au châtiment. La récompense, le fait qu'Allah Ta'ala accorde aux croyants le paradis. حتى آخر مسلم يدخل الجنة. Le dernier qui sort de l'enfer parmi les musulmans ira au paradis. Il n'y a pas un musulman qui va être à Jahannam ou qui sort de Jahannam, il meurt. Il sort de Jahannam, il va au paradis. ما في مؤمن يبقى في النار وما في مؤمن إذا طلع من النار بيموت, إنما آخرهم يدخل الجنة. Le dernier, il va au paradis. موضع في الجنة موضع شبر خير من الدنيا وما فيها. La place pour mettre les deux pieds dans le paradis est mieux que le bas monde. طيب إذا واحد يعني عنده سيلة comme Lausanne par exemple, à lui dans le paradis.
شغلة كبيرة. C'est une grande chose. Si quelqu'un parmi vous est Lausanne à lui, c'est trop. Il y a des milliards, il y a des châteaux, il y a beaucoup de choses à Lausanne. Mais dans le paradis, le dernier, il aura comme le bas monde et 10 fois plus. C'est pas comme Lausanne, c'est pas comme la Suisse, c'est pas comme l'Europe, c'est pas comme l'Amérique latine. C'est comme la terre et 10 fois plus. مش مثل لوزان ولا مثل سويسرا ولا مثل أوروبا، مثل الدنيا وعشر أمثالها. واحدة قالت لي c'est trop. Il y a une dame qui m'a dit رحمها الله، elle a dit c'est trop. إنه كتير هي بالنسبة عادة. Elle est toute contente par sa maison avec ses plantes, ses fleurs. لكن قلت لها أنا الله سبحانه وتعالى rien n'est difficile pour lui et il est tout puissant et il a fait que le paradis est très grand. ما في شيء صعب على الله. C'est pas quelque chose qui est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors s'il accorde ça au minimum parmi les musulmans, sans difficulté. لأن الله لم يجعل أهل الإيمان كأهل الكفر. Allah ta'ala n'a pas donné d'égalité entre les croyants et les mécréants. في الدنيا أعطاهم. Dans le bas monde, il leur a donné la bonne santé, la raison, l'eau, voilà, même certains pays, des non-musulmans, ils ont plus que certains pays. Beaucoup de pays musulmans, c'est la sécheresse, c'est les difficultés, ainsi de suite. Mais ces gens-là, Allah leur a donné dans le bas monde, mais ils n'ont pas remercié. أعطاهم في الدنيا لكن ما شكروا كفروا النعمة قالوا إيش نؤمن. Ils ont dit pourquoi on croit. Ils ont dit pourquoi on se marie. Ils ont dit pourquoi on se limite à ça. Ils ont dit pourquoi je me limite à ça. Pourquoi que tu veux que je me limite au mariage. Je fais ce que je veux. Voilà. ما شكروا النعمة. Ils n'ont pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. فالنار هي مأوى الكافرين هي عقابهم. Le feu de Jahannam, c'est la demeure des mécréants. C'est le châtiment pour eux sans jamais mourir. Sans jamais mourir. ولو مر مليون سنة ما لهم شربة ماء بارد. Même s'il y a 1 million d'années, il n'y a pas une gorgée d'eau fraîche. Ils n'ont pas une place dormir sur un petit matelas. وأما الصراط فالله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يضرب الصراط على متن جهنم يوم القيامة وإن منكم إلا واردها أي يمر فوقها وبعضهم يدخلها. الصراط, le pont, il faut croire à ça, comme Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran al-Karim, dans Surat Maryam, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. C'est-à-dire, on passe au-dessus. Mais il y a des gens qui passent sans tomber, il y a des gens qui passent et qui tombent. Mais chacun va passer. Chacun. Même les prophètes, ils vont passer. Mais les prophètes, ils volent. Ils passent au-dessus sans tomber. Et il y en a d'autres qui passent et qui tombent. Mais le fait wurud, c'est-à-dire passer au-dessus, et il y a des gens qui traversent sans tomber, et il y a des gens qui tombent. هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف من خطورة المشي عليه. Il est plus fin qu'un cheveu, plus aiguisé qu'une épée, comme, c'est-à-dire par rapport au danger de marcher sur le pont. C'est pas parce que réellement il est comme un cheveu, réellement il est grand, mais il est très lisse et il est incliné, ça monte et ça glisse. Alors comme si tu marches sur quelque chose comme un cheveu, aiguisé comme une épée. كأنك تمشي على شيء أدق من الشعر وحد من السيف والأمر راجع للعمل. Et ce qui fait que tu marches rapidement ou moins, c'est tes actes, ton état de piété. عملك هو الذي يجري. ليس قوة. C'est pas la force du corps, c'est les actes. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يضرب الصراط على متن جهنم يوم القيامة. البخاري a rapporté que Sayyidina Muhammad il a dit que le pont sera au-dessus de Jahannam. منهم من يطير منهم من يجري
Kal-khayl, il y a des gens qui volent par un clin d'œil, comme les foudres. Il y a certaines qui courent comme les chevaux rapides. Il y a des gens qui courent. Il y a des gens qui marchent rapidement. Il y a des gens qui marchent normalement. Il y a des gens qui rampent. Il y a des gens qui glissent. Ça dépend الحال اللي أنت عليه. يقال أنه رجل صالح était dans une leçon et il a dit وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا كان ذلك على ربك حتما مقضيا. قال اليهودي, un Yahudi qui a passé, il a dit alors on est pareil. Si tu es en train de dire que chacun de nous va passer, alors on est pareil, nous et vous, on passe par Jahannam. قال العالم ولا لكن الله قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Il a dit mais ceux qui ont cru et qui ont pratiqué la piété seront sauvés et les injustes, c'est-à-dire les mécréants, seront dedans sur leurs genoux. قال اليهودي نحن الذين اتقوا. Il a dit l'autre, nous ceux qu'on se préserve, qu'on obéit, c'est-à-dire pour lui on suit Moussa, on fait ça et on fait ça. فقال له آية الذين يؤمنون بالنبي الأمي ويقيمون الصلاة. Il a dit الذين اتقوا, il y a une ayah en parlant الذين اتقوا, ce sont ceux qui ont cru en Dieu et sont messagers, le prophète analphabète et qui accomplissent la prière. وأنتم لم تؤمنوا بالنبي الأمي ولا تقيمون الصلوات الخمس كذا. قال أعطني بينة على ذلك. Donne-moi comme quoi c'est vous seriez sauvés et pas les autres. أنه بتمروا فوق جهنم فلا تحرقكم ونحن نحترق. Vous passez au-dessus de Jahannam et vous auriez rien et nous on va être brûlés. قال له أعطني قميصك. Donne-moi le قميص. فجعله من اللامي de l'intérieur. Et le savant, l'alim, il a mis son qamis de l'extérieur. Alors il a mis l'autre à l'intérieur et son qamis de l'extérieur, et il a allumé un grand feu et il a jeté dedans. ورمى القميص في النار. Tu mets un jubba comme ça et à l'intérieur un autre jubba. Et tu as mis celle-là de l'extérieur, l'autre à l'intérieur. Normalement, celui qui est à l'extérieur sera brûlé et par la suite, ça va venir à l'intérieur. Après un certain moment, toujours on voyait le qamis de l'homme pieux est là. Alors, on a pris le qamis après un moment, on a éteint le feu, on a pris le qamis qui est du savant, le feu l'a nettoyé. Yani, il est devenu très propre. Comme si tu as mis dans lave-linge puis tu l'as fait sortir. Et l'autre à l'intérieur a été brûlé. الآخر من الداخل محترق. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والميزان يجب الإيمان بالميزان. توضع الأعمال, il faut croire à la balance. الذي يزن الأعمال جبريل وميكائيل, ce sont les deux anges, Jibril et Mikaïl. Il y a un plateau pour le hasanat, un plateau pour le saïd, c'est des grands plateaux. ما الذي يوزن? Nos actes. Mais comment? Allahu a'lam. Comment? Allahu a'lam. Parce que les actes, c'est pas des corps. La prière, le jeûne, le dhikr, c'est des actes. Comment ils vont être pesés? Nous, on doit croire qu'ils vont être pesés. Comment Allah Ta'ala sait? نؤمن بالميزان أن الأعمال توزن, توضع الأعمال الحسنة في كفة والأعمال السيئة بكفة. قال بعضهم الكتب, كتاب الحسنات وكتاب السيئات. بعضهم قال تصور الأعمال الحسنة. Certains ont dit c'est les livres. Là où il y a les hasanat seront mis dans des livres et ils ont un poids, et l'autre ils auront un autre poids. بعضهم قال les bons actes auront un aspect et les mauvais actes auront un autre aspect. Et ils seront pesés. إن رجحت كفة الحسنات معناه إيش؟ تغفر السيئات. Si les hasanats sont plus lourdes, ça veut dire on lui pardonne ce qu'il a fait, il va au paradis sans châtiment. Si les deux sont équivalents, il ne va pas être châtié, mais il sera sur le mur du paradis, Al-A'raf,
par la suite il rentre. Et il y a été d'autres choses qui ont été dites au sujet de l'Araf, mais ça c'est parmi les avis. Et si les hasanats, les péchés sont plus lourds, c'est-à-dire il y a des hasanats parce que c'est un musulman, mais les péchés sont plus lourds, alors celui-là mérite d'être châtié. Mais Allah pardonne à qui il veut. إذا إن رجعت كفة الحسنات فهو في الجنة. إن استوت لا يعذب ولكن لا يدخل الجنة مع الأولين، يقف على سور الجنة مدة ثم يدخل. وإن رجحت كفة السيئات فهو مستحق للعذاب، والله يغفر لمن يشاء، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الكافر لا حسنات له. Tandis que le mécréant, il n'y a pas de hasanat. ليش؟ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Ceux qui ont mécréant de leur acte, c'est à l'exemple du cendre avec un vent soufflant. Dans un jour où il y a une tempête, où il y a un vent soufflant, qu'est-ce qu'il reste? Rien. العمل الذي عمله الكافر من أعمال حسنة أعطي في الدنيا ولا يبقى له شيء في الآخرة. On lui donne pour les bonnes œuvres qu'il a fait le non-croyant pendant le bas monde. Il soignait les malades, gratuit, il donne aux pauvres. Par exemple, Allah lui donne durant le bas monde. Dans l'au-delà, il n'a rien. Alors, il n'y a que les mauvais actes qui vont être pesés. Suite à ça, sera jeté dans le feu de Jahannam. Il y a des gens qui descendent aux profondeurs de Jahannam. 70 ans. Le profondeur de Jahannam. 70 ans. أما كلامنا عن الجنة والنار إن شاء الله ففي الدرس القادم dans la semaine prochaine on va parler إن شاء الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وسنخبركم ماذا قال ابن تيمية من الكذب والكفر والبهتان وأن أتباعه الوهابية لا يتبعون كلام الرحمن وإنما هم يمشون مع هذا الشيطان ابن تيمية يقولون نار جهنم تفنى وهذا كفر وبهتان. هذا موضوع سنتكلم عنه إن شاء الله الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.